हेलो एवरीवन सारोडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे पिलाने। आज क्लास में डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एमें फुल डिस्कस करवा। तो चलतु पिलाने स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलाने आम राज्यर प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय में शिक्षक मानू केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान करे पिलाने केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान करे आम राज्यर प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय में शिक्षक मानू कौटा राइट आंसर पिलाने ऑप्शन ए देछि ओपेपा देछि पिलाने, बी रे देछि टी एंड एससीईआरटी देछि, तापर देछि ईएलटीआई देछि, तापर देछि एनसीटी देछि पिलाने। तो कौटा राइट आंसर इजिबो पिलाने ऑप्शन नंबर सी ईएलटीआई माने रखिबे एही संस्था प्रशिक्षण प्रदान करुछि आम राज्यर प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय में शिक्षक मानू माने रखिबे ऑप्शन नंबर सी इजिबो राइट आंसर माने रखिबे। तो ईएलटीआई रो फुल फॉर्म कोन हो पिलाने, ईएलटीआई रो फुल फॉर्म कोन हो माने रखिबे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो माने रखिबे एही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पई विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थाए माने रखिबे। तो ओपेपार फुल फॉर्म कोन हो पिलाने, ओपेपार फुल फॉर्म कोन हो पिलाने कोन हो ओपेपार माने रखिबे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हम माने रखिबे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। यही कार्यालय आम ओडिशा रे भुवनेश्वर रे ही अवस्थित पिलाने यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिथाए ओपेपा माने रखिबे। तो टी एंड एससीईआरटी कोन, टी एंड एससीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन हो माने रखिबे टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम माने रखिबे टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम। यही अनुष्ठान आम ओडिशा रे भुवनेश्वर ही अवस्थित माने रखिबे यह राज्य थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करिथाए टी एंड एससीईआरटी। तो ये देखिबा एनसीटी, एनसीटी रो फुल फॉर्म कोन हो माने रखिबे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम माने रखिबे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम। यही परिषद नुआदिल्ली ठारे अवस्थित यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान को स्वीकृति प्रदान करिथाए एनसीटी माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने पुनर्बलन गुड़िक मध्यरु केउटी अन्य मानक ठारु अलगा। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलाने तो भितरु पिलाने कोडा गोटे पुनर्बलन गुड़िक मध्यरु केउटी एमानक ठारु अलगा अछि। ऑप्शन ए देछि पिठी थापड़ेइबा देछि, बी रे देछि प्रशंसा करिबा देछि, सी रे देछि पुरस्कार देबा, डी रे देछि भूल बाछिबा। तो राइट आंसर कोडा हो माने रखिबे राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी भूल बाछिबा माने रखिबे। तो एमानक ठारु अलगा अछि माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउटी सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपृक्त नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितरु कोडा गोटे सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपर्क नुहे पिला माने। ऑप्शन ए देछि निद्रित समय मशा कामुड़िले मारिदेबा, बी रे देछि प्रश्न पचारिबा पूर्वरु शिशु भयभीत हेबा, सी देछि खट्टा देखिले पाटिरु लाळ बहिबा, डी रे देछि कंटा देखिले पाद ऊपर को उठिबा। तो राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पचारिबा पूर्वरु शिशु भयभीत हेबा। तो यहाँ किंतु सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपर्क नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षण होउछि डैश। शिक्षण कौन पिलाने गोटे शारीरिक परिवर्तन ना आचरण परिवर्तन ना संवेदनशीलतार परिप्रकाश ना अद्वितीय भावनार परिप्रकाश पिलाने शिक्षण कौन पिलाने कोडा राइट आंसर मन रखिए शिक्षण होउछि गोटे आचरण परिवर्तन मन रखिए आचरण परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने केउटी समापन मूलक प्रश्न प्रस्तुतिर नियम अटे। तो भितरु पिलाने कोडा गोटे समापन मूलक प्रश्न प्रस्तुतिर नियम अटे। ऑप्शन ए देछि ठीक भूल समान थाए, बी रे देछि अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुवा वाक्य दिज्व ना, सी देछि वाक्य बा उक्ति संभावना उपरे लेखाजिव ना, डी देछि वाक्य गुड़िक साधारणतः क्वचित व्यवहृत होब ना। तो राइट आंसर कोडा हम पिलाने भितरु राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुवा वाक्य दिज्व ना। तो यहाँ हूँ पिलाने गोटे समापन मूलक प्रश्न प्रस्तुतिर नियम अटे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता को केउं मूल्यांकन द्वारा जना पड़े।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୈଦାନିକ। ମନେ ରଖିବେ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ? 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ? କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହି ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ 90ରୁ 110 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ହରଲକ୍ ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ କହିଥିଲେ ନା କହେଲର କହିଥିଲେ ନା ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ ନା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହି ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶାରୀରିକ ନା ଆଚରଣଗତ ନା ଜୈବିକ ନା ମାନସିକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମାନସିକ ବିକାରମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନା ମାନସିକ ଚାପ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ନା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହି ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ଯେଉଁ ପିଲାର କି 90ରୁ 110 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ 80ରୁ 90 ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90 ପିଲାମାନେ 90 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅସାଧାରଣର ମନେ ରଖିବେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 110ରୁ 120 ମନେ ରଖିବେ 110ରୁ 120 ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ 90ରୁ 110 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦାହରଣ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ? ଅନୁକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍କିନର ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ପାଭଲଭ୍ ନା କହେଲର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କହେଲର ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ କହେଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କହେଲର। ତ ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ। ଆଉ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ଆଉ ପାଭଲଭ୍ କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ।
ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ନା ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଧାରାବାହିକ ନା ଜୈବିକ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ନା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। 12ରୁ 14 ବର୍ଷ କହିବା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ? 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ବା 12ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କୌତୂହଳ ନା ଖେଳ ନା ଆନନ୍ଦ ନା ସ୍ନେହ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ଖେଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। କୌତୂହଳ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ବିରକ୍ତି, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସ୍ନେହ, ମମତା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀଲ ବୋଥ୍ ନା ହରଲକ୍ ନା ୱାଟସନ୍ଙ୍କର ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହି ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହରଲକ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମାଜିକ ନା ମାନସିକ ନା ପେଶୀୟ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପରେ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଉପରେ ନା ଆଲୋଚନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट देखा केउटे एक पाठ्य योजनार उपादान नुहे तो भितर पिलाने कौटा गोटे पाठ्य योजनार उपादान नुहे पिलाने मुख्य धारणा ना उपधारणा ना उपकरण ना श्रेणी परिचालना पिलाने कौटा हम राइट आंसर मन रखिए श्रेणी परिचालना एकक पाठ्य योजनार उपादान नुहे श्रेणी परिचालना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा केउटी सृजनशीलतार सूचक नुहे तो भितर पिलाने कौटा गोटे सृजनशीलतार सूचक नुहे पिलाने चिंतन ना मेलन ना विश्लेषण ना संश्लेषण पिलाने तो भितर कौटा हम राइट आंसर ये भितर पिलाने सृजनशीलतार सूचक नुहे कौटा नुहे मन रखिए मेलन नुहे पिलाने तो चिंतन विश्लेषण संश्लेषण हो गला यहाँ हूँ सृजनशीलतार सूचक किंतु मेलन नुहे। लास्ट क्वेश्चन देखा मूल्यहीन दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न तो भितर पिलाने कौटा मूल्यहीन दृष्टिकोण मान कौटा अलग अच्छी पिलाने रेटिंग स्केल ना प्रोग्रेस कार्ड ना चेकलिस्ट ना प्रश्नगुच्छ पिलाने मन रखिए प्रोग्रेस कार्ड पिलाने मन रखिए। थैंक यू पिलाने।